Hello my dear students, welcome you back again. After the Diwali vacation, we have started remaining unit number 4. Up till now we have started unit number 4 and in that we have completed 4.1 and 4.2. Now it is a 4.3 exception handling in PLSQL. Before going to start 4.3, we have already started what is the PLSQL, what is the features of PLSQL, how the PLSQL program body is there, okay, and different loop statement, control statement, which is similar to your C programming. Somewhat syntax are different, okay. So now it is a 4.3 exception handling. After watching this video, student can easily explain exception handling in PLSQL, how the predefined exceptions are handled, and second, how the user-defined exceptions are handled in PLSQL. Okay, before going to start the types of exception, we must have knowledge about what is an exception. The exception occurs when PLSQL engine occurs an instruction which is not executed due to any error at a runtime. Okay, so it is an error due to the statement when that statement is executed by a PLSQL engine. Okay, that error occurs at a runtime. That error will be called as an exception. This error will not be captured at the time of compilation and hence it is needed to handle only at a runtime. So this type of exceptions are not easily handled at the compilation time, but it can be captured at the runtime. For example, in PLSQL engine receives the instruction to divide any number by 0, then PLSQL engine will throw the exception because we cannot divide any number by the 0. The exception is only raised at the runtime by the PLSQL engine. The exception will be stopped the programming from executing the further. Okay, so due to that exception, the further execution of the programming is interrupted. So that to avoid such a condition, we need to capture and handle this exception. This process of handling and capturing is known as exception handling, in which programmer handles the exception that occur at a runtime. Okay, so this is a very important discussion about the exceptions. So exceptions are nothing but runtime error which cannot be captured at the compile time. It can be captured at the runtime. If there is a exception, the further code cannot be executed by the PLSQL engine. To avoid this type of situation, a programmer must capture and handle the exceptions. So this is a very important part in the PLSQL programming. So next point, exception handling syntax, how the exception handling is done in the PLSQL. Already we have seen the PLSQL programming block structure in which exception block is there, and it is a not mandatory, it is an optional block, and it start with the exception keyword, then there will be when, that is exception name, then there will be some condition, then other means if condition is not satisfied, then go for the other code. Okay, so this type of syntax will be there. The exception handling at a block level or at a programming level, once if an exception occurs in any block, then it is controlled will be come out of execution part of that block. Okay, so that exception block is very important. Your code that programmer want to be having a look on. Okay, म्हणजे प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्हाला जो एखादा कोड सस्पेक्टेड वाटतो ज्यामध्ये एरर येईल असं वाटतं, तो जो ब्लॉक आहे कोडचा तुम्ही एक्सेप्शन ब्लॉक मध्ये टाकता. म्हणजे व्हेन तो कोड जर तसं एरर आलं नाही तर व्हेन अदर. ओके, म्हणजे एक्सेप्शन आपण कॅप्चर करतो. सिमिलर कन्सेप्ट आपल्याला जावामध्ये आहे, ज्यामध्ये आपण एक्सेप्शन ट्राय आणि कॅच ह्या ब्लॉकमध्ये करतो. त्याच प्रकारे इथं एक्सेप्शनचा ब्लॉक असतो ज्यामध्ये आपण एक्सेप्शनचा कोड लिहिलेला आहे. एक्सेप्शन हँडलर ब्लॉक
जिथं आपण एक्सेप्शनचं नाव लिहितो. ओके, तर त्या ब्लॉकला एक्सेप्शनचं नाव लिहितो, बरोबर ना. म्हणजे हा जर सिंटॅक्स बघितला तर PLSQLचं प्रोग्रामिंग बिगिननं चालू होतं, देन कोड ऑफ एक्झिक्युशन आहे, त्यानंतर एक्सेप्शन ब्लॉक लिहिलेला आहे, त्यानंतर व्हेन एक्सेप्शनचं नेम. ओके, जर एक्सेप्शन आलं तर एक्सेप्शनचं नेम काय असेल ते. ओके, देन एक्सेप्शन हँडलिंग कोड. ओके, जो कोड ह्या एक्सेप्शन 1 साठी लिहिलेला आहे तो एक्झिक्यूट केला जाईल. जर नसेल तर जो डिफॉल्ट कोड लिहिलेला आहे तो एक्झिक्यूट होईल. तर हा एक एक्सेप्शन ब्लॉक कसा हँडल केला जातो तो आहे. मी परत एकदा सांगतो, एक्सेप्शन हा कीवर्ड आहे, त्यानंतर व्हेन हा कीवर्ड यूज केला जातो, त्यानंतर एक्सेप्शनचं नाव दिलं जातं, देन हा कीवर्ड यूज केला जातो, कोड लिहिला जातो. म्हणजे जर एक्सेप्शन 1 आला तर हा कोड एक्झिक्यूट होईल. जर एक्सेप्शन आलं नाही तर व्हेन ऑदर देनमध्ये जो डिफॉल्ट कोड लिहिला आहे तो एक्झिक्यूट होईल. द एक्झिक्युशन will then handle at exception handling part of that block. After the handling the exception, it is not possible to resend the control back to the execution section of that block. म्हणजे ह्या ब्लॉकमध्ये जर एक्सेप्शन फाइंड आउट झालं तर तुमचा प्रोग्राम इंटरप्ट होईल, तो एक्सेप्शन हँडल होईल, परत त्या एक्झिक्युशन ब्लॉककडे तो कंट्रोल शिफ्ट करत नाही. तर वी आर ट्राईंग अँड कॅप्चरिंग द एक्सेप्शन. ओके, हे परत आपण एक्झाम्पलनं फार क्लिअर होईल. तर एक्सेप्शन हँडलिंग सिंटॅक्स विल इन्क्लूड द एक्सेप्शन हँडलिंग ब्लॉक कंटेन व्हेन कंडिशन. Each when condition follows with exception name, okay, which accepted to raise at the runtime. म्हणजे when नंतर एक्सेप्शनचा नेम असतो जो आपण रन टाइमला रेज करतो. When any exception is raised at a runtime, then PLSQL engine will look in the exception handling part of that particular exception. It will start from the first when clause and subsequent search. If it is not found exception handling for the exception which has been raised, then it will be execute the particular exception handling code part. ह्याचा अर्थ काय आहे की when नंतर एक्सेप्शनचं नेम आहे, जर एक्सेप्शन ऑकर झाल्यानंतर then नंतरचा जो पार्ट आहे तो एक्झिक्यूट होईल. If none of the when clause present in the exception which has been raised, म्हणजे एक्सेप्शन रेज झालाय पण एक्सेप्शनचं नाव नाही किंवा एक्सेप्शन प्रेझेंट नाही, व्हेन मध्ये काही प्रेझेंट नाही, देन PLSQL इंजिन एक्झिक्यूट व्हेन ऑर्डर. म्हणजे व्हेन नंतर काही कोड दिलेला नसेल आणि एक्सेप्शन मध्ये जो जर नसेल तर व्हेन ऑर्डर म्हणजे बाय डिफॉल्ट जो कोड दिलेला आहे तो एक्झिक्यूट होईल. आफ्टर एक्झिक्युटिंग द एक्सेप्शन पार्ट, अ कंट्रोल विल बी आउट ऑफ द ब्लॉक. म्हणजे एक्सेप्शन ब्लॉकच्या बाहेर तो कंट्रोल जाईल. ओनली वन एक्सेप्शन पार्ट कॅन बी एक्झिक्युटेड फॉर ब्लॉक ॲट अ रन टाइम. आफ्टर एक्झिक्युटिंग इट, द कंट्रोल विल स्किप द रिमेनिंग एक्सेप्शन हँडलिंग पार्ट अँड इट विल गो आउट ऑफ द करंट ब्लॉक. ओके, तर हे कळण्यासाठी आपल्याला हा सिंटॅक्स बघणं गरजेचं आहे. ह्या सिंटॅक्समध्ये आपण एक्सेप्शन ब्लॉक लिहिलेला आहे. कशाने लिहिला तर स्टार्टिंग विथ एक्सेप्शन व्हेन. जर तो एक्सेप्शन रेज झाला असेल तर एक्सेप्शन रेज कसं होतं तर त्याला कीवर्ड आहे रेज आणि एक्सेप्शनचं नाव. जर प्रोग्रामिंगमध्ये रेज हा शब्द आला आणि त्याच्यापुढे जर एक्सेप्शनचं नाव आला तर कुठलं एक्सेप्शन एक्झिक्यूट होणार आहे, ज्या एक्सेप्शनचं नाव त्या रेजमध्ये आहे तो. जर व्हेनच्या समोर काही कंडिशन असेल तर व्हेनचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. जर व्हेन नसेल एक्सेप्शनमध्ये तर व्हेन ऑर्डरचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. आणि आफ्टर द एक्झिक्युशन ऑफ दिस एक्सेप्शन ब्लॉक, कंट्रोल विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दॅट ब्लॉक. ओके, तर ह्याचं मिनिंग सेम आहे. ओके, सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, प्री डिफाईन एक्सेप्शन आणि युजर डिफाईन एक्सेप्शन. म्हणजे प्रोग्रामरनं जे एक्सेप्शन लिहिलेलं आहे युजिंग एक्सेप्शन ब्लॉक त्याला आपण युजर डिफाईन म्हणतो. आणि प्री डिफाईन म्हणजे काय तर सिस्टीम डिक्लेअर्ड, ऑलरेडी ते एक्सेप्शन डिक्लेअर आहेत अशा एक्सेप्शनला आपण प्री डिफाईन एक्सेप्शन म्हणतो. सो प्री डिफाईन एक्सेप्शन्स आर नथिंग बट द ओरेकल हॅज प्री डिफाईन्ड सम कॉमन एक्सेप्शन्स. दिस एक्सेप्शन्स आर युनिक एक्सेप्शन, नेम अँड एरर अँड इट्स नंबर.
So every exception has its a unique number associated with. Predefined exception मध्ये काही कंडिशन्स, नेम्स आणि एरर ह्या डिफाईन करून ठेवलेले आहेत ओरॅकलमध्ये आणि ह्या स्टँडर्ड आहेत. दिस इज स्टँडर्ड पॅकेज. ओके. आणि जर तो एक्सेप्शन ऑकर झाला तर तो रेज होतो आणि त्याच्या रिलेव्हंट तो कोड आपल्याला मिळेल. ओके. सर दिस इज अ टेबल विच गिव्स यू ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रीडिफाईन एक्सेप्शन. तर एक्सेप्शन्स कुठले आहेत बघा. ॲक्सेस इन्फॉर्मेशन, ॲक्सेस इन टू नल. ओके. ॲक्सेस इन टू नल. एरर कोड असतो त्याला. ॲक्सेसिंग द व्हॅल्यू ऑफ ॲट्रिब्यूट युटिलाइज्ड द ऑब्जेक्ट. ओके. असाइन अ व्हॅल्यू टू द ॲट्रिब्यूट्स अनयुटिलाइज्ड ऑब्जेक्ट. ओके. म्हणजे एखादा तुम्ही ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केला पण त्याला व्हॅल्यू असाइन केलेली नाही अशा केसमध्ये. केस नॉट फाउंड. नन ऑफ व्हेन क्लॉज इन केस स्टेटमेंट सॅटिस्फाईड अँड नो एल्स क्लॉज इज सॅटिस्फाईड. म्हणजे व्हेन पण सॅटिस्फाईड होत नाही, एल्स पण सॅटिस्फाईड होत नाही कंट्रोलमध्ये त्यावेळी. कलेक्शन इज नल. युजिंग द कनेक्शन मेथड एक्झिस्ट हा कीवर्ड ज्यावेळी आपण यूज करतो आणि जर तो प्रॉपरली एक्झिक्यूट झाला नाही आणि जर कलेक्शन ॲट्रिब्यूट जर कलेक्ट झाले नाहीत, अनयुटिलाइज असेल कलेक्शन, तर त्यावेळी हा एरर येतो. त्यानंतर कर्सर ऑलरेडी ओपन. ओके. कर्सर हे पुढे येईल आपल्याला. जर कर्सर प्रीडिफाईन असेल आणि तो ओपन असेल तर त्यावेळी हा एरर येतो. त्यानंतर डुप्लिकेट इंडेक्स, इनव्हॅलिड कर्सर, इनव्हॅलिड नंबर, नो डेटा, रो मिसमॅच, सबस्क्रिप्शन बियॉन्ड द काउंट, सबस्क्रिप्शन अंडर द काउंट लिमिट, टू मेनी रोज, व्हॅल्यू एरर, झिरो डिवाइड. हा कॉमन आहे. झिरो डिवाइड म्हणजे एखाद्या नंबरला आपण डिवाइड करतो झिरोनं. तर हे जे एक्सेप्शन कोड आहेत आणि हे कशामुळे येतात तर हे त्याची कारण आहेत. ओके. स्टोरिंग द डुप्लिकेट व्हॅल्यू. ओके. कर्सर डिक्लेअर केला पण तो इनव्हॅलिड आहे. ओके. डेटा इज नॉट फाउंड म्हणजे सिलेक्ट स्टेटमेंट डज नॉट गेट एनी रेकॉर्ड. ओके. एनी रो इज नॉट फेच्ड. ओके. तर हे कारण आहेत. सो यू मस्ट हॅव दिस प्रीडिफाईन्ड एक्सेप्शन नेम अँड इट्स कॉजेस. एरर कोड जर लक्षात ठेवला नाही तरी पण चालेल, पण एक्सेप्शनचं नाव अँड त्याचं कॉज हे महत्त्वाचं आहे. बिकॉज इन MSBT क्वेश्चन पेपर देर विल बी क्वेश्चन व्हॉट इज अ प्रीडिफाईन्ड एक्सेप्शन, एक्सप्लेन एनी फोर प्रीडिफाईन्ड एक्सेप्शन. सो झिरो डिवाइड, व्हॅल्यू एरर, टू मेनी रोज, ओके, रो मिसमॅच, नो डेटा, these are the some simple exceptions you must write down. So I am not getting more insight. You can easily read this PPT or PDF which I will be providing you, or this will be available in your reference book or in your manual. So these are the predefined exception which is defined by the Oracle and it can be automatically raised. User defined exception. In Oracle or in PL/SQL, the exception which can be created by the programmer is known as user defined exception. The user can create a sub-programming level, or it can be create a block, or it declare a part of the exception which will executed when there will be a raise keyword. Okay. So in Oracle programmer can create its own exception. That created exception is called as user defined exception. The exception that defines a package specification is public exception. Okay. Publicly means it can be available to anyone, visible to anyone. That is a public exception. A package is nothing but it is a group of sub-programming. Okay. So that is a user defined exception. ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवणं काय गरजेचं आहे. प्रीडिफाईन एक्सेप्शन हे सिस्टीम डिफाईन आहेत. दॅट विल बी त्याची जी एक्सेप्शन बॉडी आहे किंवा त्याचं जे डेफिनेशन आहे ते युजरला लिहायची गरज नाही. युजर डिफाईन एक्सेप्शन विच इज क्रिएटेड बाय द युजर. प्रोग्रामर तो एक्सेप्शन ब्लॉक लिहितो. सो दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ युजर डिफाईन एक्सेप्शन. डिक्लेअर स्टेटमेंट असेल. ओके. जे तुमचं PL/SQLचं डिक्लेरेशन येईल. ओके. त्यामध्ये डिक्लेरेशनमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, एक्सेप्शन नेम आणि त्याच्या पुढं एक्सेप्शन लिहावं लागेल. डिक्लेरेशन सेक्शनमध्ये एक्सेप्शनला नाव द्यावं लागेल. म्हणजे P1 आणि एक्सेप्शन. ओके. देन बिगिन, PL/SQLचं बिगिन, एक्झिक्युशन ब्लॉक तुमचा कोड, त्यानंतर एक्सेप्शन. एक्सेप्शन विल स्टार्ट द एक्सेप्शन ब्लॉक. देन
P1. ओके, व्हेन P1, जर P1 हा एक्सेप्शन येत असेल तर देन तुमचा कोड असेल तो जो हँडलर आहे तो कोड एक्झिक्यूट करेल अँड एंड करेल. ओके, सो दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिक्लेरेशन सेशनमध्ये तुमचा नेम डिक्लेअर करावा लागतो एक्सेप्शनला. एक्सेप्शन हा कीवर्ड यूज करावा लागतो आणि आपण जे बिगिनमध्ये जो एक्सेप्शन कोड लिहिणार आहे त्यामध्ये एक्सेप्शन हा कीवर्ड होईल. व्हेन एक्सेप्शन नेम देन आणि तुमचा कोड येईल. किंवा तुम्ही व्हेन ऑदर आणि देन हे पण यूज करू शकता. जर व्हेनची कंडिशन किंवा व्हेन जर येत नसेल, रेज होत नसेल तर तुम्ही व्हेन ऑदर पण यूज करू शकता. ओके, तो हाऊ टू क्रिएट package specific level exception. So create package name is and exception name and end with package name. हे आपण पॅकेज मध्ये जर एक्सेप्शन करणार असलो तर ह्याची फार गरज नाही आपल्याला, कारण की आपण एक्सेप्शन हे PL/SQL प्रोग्रामिंग मध्ये एक्सेप्शन ह्या नेमनच लिहितो. ओके, सो अप टिल नाउ वी हॅव सीन द डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. ओके, नाउ इट इज अ reflection spot and simple question which is we have studied in 4.2. Explain the PL/SQL block structure. So in PL/SQL block structure we have declaration session in which we can declare exception variables, then we have begin, then we have code, then we have exception, and then we have end. Okay, so that is your PL/SQL exception. How the exceptions are executed, okay, or how the PL/SQL raises exception. All predefined exceptions are raised implicitly when the error occurs. म्हणजे predefined exception हे implicit म्हणजे ज्यावेळी तो तशा प्रकारचा एरर येईल त्यावेळी तो ऑटोमॅटिकली रेज होतो. बट user defined exceptions need to raised implicit automatically, पण user defined exception must be raised. This can be achieved using the keyword raise. ओके, जर user defined exception तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं असेल किंवा कॉल करायचं असेल तर रेज हा कीवर्ड यूज करावा लागतो. इफ रेज इज युज्ड सेपरेटली इन द प्रोग्राम देन you can propagate the already raised exception to be present in the block. ओके, तर रेज हा ज्यावेळी कीवर्ड यूज केला जाईल तर त्याच्या प्रिव्हियसली जो एक्सेप्शन डिफाईन आहे तो काय होईल, रेज होईल. ओनली इन द एक्सेप्शन ब्लॉक कॅन बी युज्ड इट. ओके, एक्सेप्शन ब्लॉकमध्येच आपल्याला जे कोड लिहिलेला आहे तोच आपल्याला रेज करता येईल. ओके, तर त्याचा सिंटॅक्स PL/SQL जो तुमचा एक्सेप्शनचा आहे तो कसा आहे बघा. क्रिएट, ओके, तुम्ही एखादा प्रोग्राम लिहित आहे किंवा फंक्शन लिहित आहे, क्रिएट प्रोसिजर और फंक्शन ॲज बिगिनमध्ये एक्सेप्शन लिहिलेलं आहे. ओके, एक्झिक्युशन ब्लॉक आहे, एक्सेप्शनमध्ये इथं रेज लिहावं लागतं. ओके, अँड एंड करावं लागतं. क्रिएट प्रोसिजर और फंक्शन बिगिन अँड ह्यामध्ये एक्सेप्शन, आणि एक्सेप्शन जर रेज करायचं असेल तर ते तुम्हाला काय लिहावं लागेल, बरोबर ना. हा PL/SQLचा ब्लॉक आहे आणि ह्यामध्ये एक्सेप्शन हे इथे एक्सेप्शनची बॉडी आहे. आणि जर हा एक्सेप्शन तुम्हाला रेज करायचा असेल तर रेज हा कीवर्ड यूज करावा लागेल. ओके, किंवा बघा ह्या एक्झाम्पलमध्ये डिक्लेरेशन सेशन आहे, इफ आहे, बिगिनमध्ये इफ हा तुमचा कोड आहे आणि इथं बघा रेज आणि एक्सेप्शनचं नाव. ओके, रेजच्या समोर जर एक्सेप्शनचं नाव दिलं तर जे एक्सेप्शन तुम्ही डिफाईन केलंय ते काय होईल, कॉल होईल, फंक्शन कॉलिंग सारखंच. ओके, सेम. देन एक्सेप्शनचं नेम. ओके, व्हेन नंतर तुम्हाला एक्सेप्शनचं नाव द्यावं लागतं. ओके, आणि देन आणि तुमचे स्टेटमेंट असेल. इट इज अ सिम्पल. आपल्याला सिंटॅक्स कळणं गरजेचं आहे. इथं एक्सेप्शन आपण कसं लिहितो, एक्सेप्शन ह्या कीवर्डनं, त्यानंतर व्हेन एक्सेप्शनचं नाव आणि देन आणि तुमचं स्टेटमेंट असतं आणि त्याला रेज करण्यासाठी रेज आणि एक्सेप्शनचं नेम. इम्पॉर्टंट पॉइंट्स अबाउट द एक्सेप्शन हे फार महत्त्वाचे आहेत. ओके, इन फंक्शन अँड एक्सेप्शन शुड बी अ सेम. इट ऑलवेज रिटर्न अ व्हॅल्यू. A raise will be execute the exception.
जसं आपण फंक्शन कॉलिंग करतो तसंच एक्सेप्शन कॉल होतं आणि एक्सेप्शन सुद्धा तुम्हाला स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करून काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न करता. इथं एक्सेप्शनमध्ये काय रिटर्न होतं, जे स्टेटमेंट तुम्ही व्हेन देन मध्ये लिहिलेलं आहे ते किंवा प्री डिफाईन एक्सेप्शनमध्ये एरर कोड. अ ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कॅन बी गिवन ॲट द एक्सेप्शन हँडलिंग ब्लॉक. ओके, ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट जनरली यूज करतात एक्सेप्शन हँडलिंगमध्ये. SQL कोड आर इनबिल्ट फंक्शन दॅट विल गिव्ह यू एक्सेप्शन मेसेज ऑर कोड. ओके, जो आपण एक्सेप्शन प्री डिफाईन केलेला असेल त्यामधून तुम्हाला मिळेल. इफ एक्सेप्शन्स आर नॉट हँडल्ड देन बाय डिफॉल्ट if there is a problem it will be implicitly handled by the system, म्हणजे सिस्टीम डिफाइंड एक्सेप्शन येतील. ओके, रेज अंडरस्कोर ॲप्लिकेशन अंडरस्कोर एरर कॅन बी यूज्ड टू इनलिस्टेड ऑफ रेज टू रेज द एरर विथ द एरर कोड मेसेज. ओके, तर हे जे आहे ह्याच्या थ्रू आपल्याला एरर कोड मेसेज डिस्प्ले होतात. अँड एरर कोड शुड बी ग्रेटर दॅन 20,000. ओके, विथ प्रिफिक्स डॅश जर एरर कोड तुम्हाला डिस्प्ले करायचा असेल तर. समवॉट इट इज क्वाइट नॉट इझी टू अंडरस्टँड इन द फर्स्ट लुक, बट in this part we have only 3 important things. First, what is the exception? Exception is runtime error which can be occupied at the runtime, we cannot handle at the compile time. Then exceptions are two type, predefined exception and user defined exception. Predefined exceptions are nothing but the exceptions which are declared by the system previously. So these are the some exceptions which are declared, म्हणजे डिवाइड बाय झिरो, कलेक्ट इज नॉट नल, केस हे आहेत हे सगळं. त्यानंतर युजर डिफाईन एक्सेप्शन आपण कसं लिहितो, तर त्यासाठी तुम्ही PL/SQLचा प्रोग्राममध्ये फक्त आपल्याला कुठला पार्ट एक्सक्लुजनचा एक्सेप्शनचा ब्लॉक आपल्याला ॲड करावा लागतो. त्यामध्ये कंडिशन व्हेन एक्सेप्शन नंबर, एक्सेप्शनचा नाव आणि देन, आणि त्यानंतर स्टेटमेंट. जर एक्सेप्शनचं नाव ऑकर झालं नसेल तर व्हेन ऑदर, एक्सेप्शनचं नाव द्यायची गरज नाही, देन आणि स्टेटमेंट असं असतं. ओके, त्याचा सिंटॅक्स हा आहे. सिंटॅक्स फार महत्त्वाचा आहे एक्सेप्शनचा. इट इज द सिंटॅक्स ऑफ एक्सेप्शन. ओके, स्टार्ट विथ एक्सेप्शन, व्हेन एक्सेप्शन नेम, देन स्टेटमेंट. जर एक्सेप्शनचं नाव येत नसेल प्रोग्राममध्ये कधी तर व्हेन ऑदर, देन डिफॉल्ट स्टाईल स्टेटमेंट असतील तर ते. आणि युजर डिफाईन एक्सेप्शन जर आपल्याला कॉल करायचं असेल तर आपल्याला कीवर्ड यूज करायला लागतो रेज. ओके, रेज आणि एक्सेप्शनचं नाव. ओके, तर ह्या गोष्टी आहेत, सिम्पल आहे. नुसता एकच क्वेश्चन तुमच्या MSBT क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला जातो की हाऊ द व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन आणि व्हॉट इज द सिंटॅक्स ऑफ एक्सेप्शन अँड एक्सप्लेन हाऊ द एक्सेप्शन्स आर रेज्ड. ओके, तर व्हेरी इम्पॉर्टंट point, exception. There are basically 2 types of exception and you have one question for your home assignment, difference between predefined exception and user defined exception. Okay, we can conclude this session. In next video we can start 4.4. Still then, stay at home, stay safe, stay healthy, happy learning.